Chalo, so welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. Yesterday we started for the unit number 2 from the section 1, that is equilibrium of rigid bodies, and in that we have discussed about the basics, that is what is meant by equilibrium and how it happens to be. Okay, just a minute. So we have discussed that what is meant by basically what is meant by equilibrium and when to say the object is in equilibrium. Okay, so today we'll start for the discussion, further discussions rather, with respect to that equilibrium and when to say the equilibrium and syllabus point of view we can say. So can anybody will tell me that what is meant by equilibrium? Yesterday we had an about 15 to 20 minute discussion over the equilibrium. So what is meant by equilibrium? Anyone? Balanced state. Balanced state of an object is nothing but the equilibrium. Okay, then some of the mathematical things we had seen, the conditions we had seen, some of the conditions. What are those conditions? Technical, in technical terms we can say Net force on a body is zero. net force acting on the body is a zero. That means the resultant force must be a zero. Correct. And key Summation of moment zero. summation of moment of all the forces about any point must be a zero. That is for coplanar non-concurrent system. It means that we can say that object is in equilibrium if there is no translation or no rotation, we can say. In general we used to say that, then in that case that particular object is said to be in a equilibrium condition. Okay, so write down for the equilibrium firstly, definition of equilibrium, or you will go for firstly what we have to do now. We have to leave one page after your unit number 1 from the notebook, and on the next page you have to start the heading as a unit number 2, that is equilibrium of rigid bodies. Okay, and below that we have to start for your notes. Okay, so first there will be the definition of the equilibrium, then after that I am going to start for the principles of equilibrium, and on the heading as principles of equilibrium. Principles of equilibrium. Okay, in that firstly I would like to go for the two force principle. Can anybody will tell me what is that two force principle? First principle of equilibrium, that is a two force principle. आठवते का कोणाला बघा? Is anybody is remembering? Equal and opposite forces acting on same line of action. If the object is in equilibrium under the two forces, then in that case those two forces must be Equal and opposite direction. must be equal and opposite. It means that whenever we used to talk about the equilibrium condition, then the first principle is about the two force principle. It means that when the object is in equilibrium under the action or the application of the two forces, एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती दोन फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत आणि ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, तर त्यावेळची कंडिशन काय असायला पाहिजे मग? तर त्यावेळेस ती दोन जी फोर्सेस ऍक्ट होतात ती सेम मॅग्निट्यूडची पाहिजेत, म्हणजे इक्वल मॅग्निट्यूडची पाहिजेत आणि अपोजिटली डिरेक्टेड असायला पाहिजे आहेत. इट मीन्स दॅट सपोज दॅट वी हॅव अन ऑब्जेक्ट लाईक दिस हियर. जस्ट अ मिनिट. So suppose this is a object, rigid object, and it is in equilibrium under the action of two forces. So in this case that two forces must be of equal magnitude and opposite direction, then and only then that object will be in a equilibrium condition. So this is about the two force principle. Suppose that F1 is equals to 10 newtons, and here the F2, that is another one force I would like to consider, that is F2, which is equals to 10 newtons. जर का अशी कंडिशन असेल तरच हा ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम कंडिशनला असेल, अदरवाइज इट विल नॉट बी इन अ इक्विलिब्रियम. जर का हा 11 न्यूटन असता आणि हा 10 न्यूटन असता तर हा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये आला असता का रे? No. ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये आला नसता. म्हणजेच टू फोर्स प्रिन्सिपल काय सांगतं, जर का एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती दोनच फोर्सेस ऍक्ट होत असतील आणि तो ऑब्जेक्ट जर का इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर
ती दोन फोर्सेस कंपल्सरी सेम मॅग्निट्यूडचे असायला पाहिजेत आणि अपोजिट डायरेक्शनचे असायला पाहिजे आहेत आणि एकाच लाईन ऑफ ॲक्शनवरती असायला पाहिजे आहेत. सेम लाईन ऑफ ॲक्शन, अपोजिट डिरेक्शन अँड सेम मॅग्निट्यूड, तरच तो ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियममध्ये असेल. दॅट इज अ फर्स्ट वन, दॅट इज अ 2 force principle. नेक्स्ट वन इज द 3 force principle. 3 force principle काय असेल रे बनवता? Force must be equal and opposite. The resultant of any two forces must be equal and opposite and coordinate with the third force. अरे वाह, great. Just a minute, I would like to go for that. Suppose that this is an object and it is acted upon by 3 forces. आता आपण 3 force principle पाहतो. Okay. Now, if this object is in equilibrium under the application of 3 forces, suppose that those 3 forces are like this. Consider this one as a force F1, this one as a force F2, and F3 I am considering along the x-axis, negative x-axis rather. This is a force F3. Suppose that those two forces are making an angle of a theta and beta with respect to the horizontal. And now if this object is in equilibrium under the action or the application of these 3 forces, then what should be the condition? 3 forces ह्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होत आहेत तरी हा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला आहे, नो रोटेशन नो ट्रान्सलेशन आहे, तर कंडिशन काय असायला पाहिजे आहे? F1 F plus F2 is equal to F3. F1 F2 Is equal to F3. All F- forces same. ऑल फोर्सेसची मॅग्निट्यूड सेम पाहिजे. आणखी All angles same. ऑल अँगल सेम म्हणजे काय रे? Alpha is equal to beta is equal to. आय एम रायटिंग हिअर ना, F1 is equals to F2 is equals to F3. ओके. अँड हां पुढे सांगा. हां कोणते अँगल सेम पाहिजे? फक्त 3 फोर्सेस सेम मॅग्निट्यूडचे असून चालणार नाहीये. समजा हा ऑब्जेक्ट आहे तुमचा, एक फोर्स या बाजूला आहे, दुसरा फोर्स या बाजूला आहे आणि तिसरा फोर्स या साईडला आहे. तिघांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे. इज दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम? असेल का हा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला? नो सर. नसणार आहे. मग जर का आपण म्हटलं की F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3 आणि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला आहे, तर मग कंडिशन काय पाहिजे? मग 3 फोर्सेस इन्क्लाइन पाहिजे 3 ऍक्सिसला. तिघं इन्क्लाइनच आहेत. Result ते तिघही इन्क्लाइन आहेत. हा एक्स ऍक्सिसला म्हणजे अँगल 0 आहे. हा F1 त्याचा काहीतरी अँगल असेल एक्स ऍक्सिसला थीटा, याचा काहीतरी असेल बीटा. F1 plus F2 is equal to F3. F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F3. समजा हा 10 आहे, हा 10 आहे आणि हा 20 आहे. जर का तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आपण म्हटलं की 10 प्लस 10 आपण करू शकत नाही आहे, कारण हा इन्क्लाइन फोर्स आहे, हा हॉरिझॉन्टल आहे. या दोघांची ॲडिशन डायरेक्टली होणार नाही आहे. Sir, all angles should be 120 degree. नाही, पहिला हा मुद्दा क्लिअर करू, आपण पुन्हा अँगलकडे जाऊयात. जर का तुम्ही असं म्हटला की F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F3 आहे, तर आपण F1 आणि F2 या दोघांची बेरीज करू शकेल का रे डायरेक्टली? इथं No, sir. आपण डिरेक्टली या दोघांची सम करू शकणार नाहीये. का? कारण F2 हा अलॉंग द एक्स ॲक्सिस आहे आणि F1 हा इन्क्लाइन आहे. मग आपण कधी करू शकलो असतो? जर का अशी केस असती. इथं समजा हा तुमचा F1 आहे, इकडं तुमचा F2 आहे आणि हा तुमचा थर्ड फोर्स F3 आहे. तर मग तुम्ही म्हटलेलं ते साहजिक झालं असतं की बाबा की F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F3 म्हटलं असतं, म्हणजे F1 मायनस F2 किंवा F2 मायनस F1 काहीतरी झालं असतं बाय साइन कन्व्हेन्शन. बट दिस विल नॉट बी ॲप्लिकेबल फॉर दिस केस. Okay, sir. तुमचं स्टेटमेंट आता मॉडिफाय करायचं कुठेतरी. आता बघू, हू विल गो फॉर कम विथ दिस एक्झाम्पल. इथं या केसवरती या डायग्रामवरती या. F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F3 म्हणताय, पण F1 आणि F2 इथं सुद्धा कधी ऍड होतील? जर का दोघांचा थीटा बीटा सेम असेल तर सेम होतील. बरोबर आहे का? इथं F1 F2 कधी ऍड होतील डायरेक्टली? तर ज्यावेळेस त्या दोघांचा अँगल थीटा बीटा सेम असेल तर
पॉसिबिलिटी आहे, पण तरीही होणार नाही आहे. कॉम्पोनंट्स घेऊनच करावं लागणार आहे. तर मग त्यांनी सांगितलेलं स्टेटमेंट जे होतं की बाबा की दोघांचं सम केलं की तिसरा पाहिजे. म्हणजे याचं मिनिंग काय आहे? व्हॉट विल बी द इन्क्लिनेशन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट? Summation of any two forces is equal to resultant, and that is equal to third force. Summation of any two forces is equals to Resultant R between them. म्हणजे कोणत्याही दोघांचा जर का रिझल्टंट घेतला तर तो थर्ड फोर्स एवढा असला पाहिजे. थर्ड फोर्स एवढा असायला पाहिजे. मी तर लिहितो ना, आर ऑफ एनी टू फोर्सेस, रिझल्टंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल अँड Equal and opposite to third force. इक्वल अँड अपोजिट टू थर्ड फोर्स. फक्त थर्ड फोर्सला इक्वल आणि अपोजिट असून चालेल का? दोन्हीचा रिझल्ट घेतला ना सर. हा बरोबर आहे. हा थर्ड फोर्सला इक्वल आणि अपोजिट घेतला, पण त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन कशी पाहिजे? सेम कोणाच्या सेम? सेम टू आर आणि आर थर्ड फोर्सला. म्हणजे काय पाहिजे इथं, जर का आपण F1 आणि F2 चा रिझल्टंट घेतला तर F1 आणि F2 चा रिझल्टंट हा बरोबर F3 च्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असायला पाहिजे. दिस इज आर कोणाचा F1 आणि F2 चा, अँड इट मस्ट बी इक्वल्स टू F3. जर का आपण कोणत्याही दोघांचा रिझल्टंट घेतला तर तो रिझल्टंट हा थर्ड फोर्स एवढा पाहिजे आणि त्या थर्ड फोर्सच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती ऍक्ट व्हायला पाहिजे, परंतु त्याची डायरेक्शन ही त्याच्या अपोजिट पाहिजे. म्हणजेच काय होणार, ही फोर्स सिस्टम आपली टू फोर्स सिस्टम मध्ये रिड्यूस होणार. बरोबर का? म्हणजे इथं येणार आता इकडे F1 म्हणजे ह्या दोघांचा रिझल्टंट आणि हा F2 म्हणजे हा F3 असणार आणि ऑब्जेक्ट आपला इक्विलिब्रियम मध्ये असणार. सिमिलरली जर का आपण इतर दोघांचा रिझल्टंट घेतला, समजा हे आपले तीन फोर्सेस आहेत, आता हा बाय कन्सिडरेशन दिस इज अवर F1, बाय कन्सिडरेशन दिस इज अवर F2 अँड बाय कन्सिडरेशन दिस इज अवर F3. जर का मी F2 आणि F3 चा रिझल्टंट घेतला तर तो कोणा एवढा असायला पाहिजे आणि कोणाच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असायला पाहिजे रे? F3 एवढा. F3 आणि F2 चा रिझल्टंट घेतला तर तो कोणा एवढा पाहिजे आणि कोणाच्या लाईन ऑफ ऍक्शन एवढा पाहिजे? F1 थोडा पाहिजे. F1 एवढा F1 एवढा पाहिजे आणि त्याच्यात लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजे इथं असा पाहिजे. बरोबर ना? येस. R of F3 and F2 and it must be equals to F1. Then and only then this object will be in equilibrium. आणखीन एक केस असेल याच्यामध्ये. बरोबर ना? कोणत्या दोघांचा रिझल्टंट राहिला घ्यायचा आपला तरी? F3 आणि F1. F3 आणि F1 चा. समजा हा तुमचा F3 आहे, हा F1 आहे आणि हा F2 आहे. आता तो रिझल्टंट F3 आणि F1 चा कोणा एवढा पाहिजे? F2 च्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असायला पाहिजे. म्हणजे इकडे कुठेतरी येईल तो. बरोबर का? त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन इकडे असेल अशी. दिस विल बी द कंडिशन. This is the resultant of F3 and F1 and is equals to force F2. काय होतंय? केलं का ह्याचं? कोण आहे? सुशांत जाधव. Left the meeting. I am removing him from the meeting. He will not be able to join now again. Yeah.
So third case will be the resultant of this F3 and F1, these two forces F3 and F1 must be equals to the force F2, and it has to act along the same line of action of the F2 but in opposite direction. Then and only then this object will be in equilibrium. So this is our first case, this is the second case, this is a third case, and the another one which we are discussing about, that is about, suppose that three forces are there, and their magnitudes is also a same one, F1, F2 and F3. They are of the same magnitude, say 10 newtons, 10 newtons and 10 newtons. So what should be the additional condition that force system should satisfy such that the ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम? इथं आणखी कोणती कंडिशन त्या फोर्स सिस्टमने सॅटिस्फाय करायला पाहिजे जेणेकरून ही पूर्णपणे फोर्स सिस्टम ही आपली इक्विलिब्रियम मध्ये असेल? सेम अँगल. कोणता अँगल सेम पाहिजे? F1 F2 F3 F2 आणि F2 F1 सगळे. कोणता कोणता अँगल मला सांगा? F1 F3 मधला अँगल. F1 आणि F3, जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर F1 आणि F3. आय एम इंडिकेटिंग हियर बाय अल्फा. हा, ओके. हा, F1 F2 आय एम इंडिकेटिंग इट बाय अ बीटा. हा, आणि F2 F3 and F2 F3 by a gamma. If the force system is in equilibrium which contains the three forces of equal magnitude, then angles between any two forces or angle between adjacent forces must be of a same magnitude. That is alpha equals to beta is equals to gamma is equals to किती डिग्री यायला पाहिजे बाळांनो? मग 120. It was asked number of the times as a MCQ. बऱ्याच वेळा हे MCQ ला विचारलेलं आहे. तर माझा प्रश्न असा असेल की 120 डिग्री आलं कसं? 360 divided by 3 forces. 360, that is अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ह्या तिघांच्या अँगलची जर का सम केली तर ती किती पाहिजे आहे? 360 पाहिजे. तर आपल्याकडे काय आहे? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा आहे. म्हणजेच काय होणार? अल्फा प्लस अल्फा, कारण अल्फा बीटा गामा सेम आहेत, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. दॅट इज 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 360 बाय 3. दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 120. बरोबर ना? Yes, sir. Yes. This is the another condition if the body is in equilibrium under the application of three forces. When I am going to share the assignment booklet with you, know that in that one of the new example is there which was asked for 12 marks, I think so, that three persons are trying to pull the object towards them, towards themselves. एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याला तिघजण ओढतात स्वतःकडे, प्रत्येक जण स्वतःकडे ओढतो, तिघजण ओढत आहेत, तरी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये आहे आणि तिघांच्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड दिलं आहे, रेशोमध्ये दिलेला आहे. तर त्यांचा अँगल किती असायला पाहिजे, ॲडजस्टंट अँगल प्रत्येकामधला किती असायला पाहिजे जेणेकरून तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिजे आहे. देअर यू विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाय द थ्री फोर्स प्रिन्सिपल. दॅट इज रिझल्टंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू द थर्ड फोर्स. If you will do that, you will be able to solve that. Can anybody will tell me now the statement for three force principle with respect to those three cases? जसं येईल तसं सांगा. If the object is in equilibrium under the application of three forces, then बोला. हाँ. The resultant of any two forces must be equal and opposite with the third force. The resultant of any two forces must be equal and opposite to the third force, and it should act along the same line of action of the third force. आले लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Can I go for next one? Yes. Okay. So those are the principles of equilibrium. Now we'll go for the types of equilibrium. So next point I am going to start for the discussion, that is types of equilibrium.
आठवते का बघा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आठवते का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Yes, sir. सांगू शकाल काय असते स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल? मी काही स्केचेस ड्रॉ करतो इथं, त्याच्यानुसार तुम्ही सांगा बाबा की हे कोणत्या टाईपचे इक्विलिब्रियम आहे. सपोज दॅट दिस इज अ पॅन. ओके, दिस इज अ पॅन अँड द ऑब्जेक्ट इज हिअर. मार्बल इज देअर. दिस इज इट्स अ पोझिशन ए. ओके, मार्बलची पोझिशन ए आहे. या मार्बलवरती फोर्स F लावला, हिची डिस्प्लेसमेंट या साईडला झालेली आहे, इथंपर्यंत आली ही मार्बल. ओके, आणि नंतर ना पुन्हा मार्बल आहे त्या पोझिशनला आलेली आहे. मीन्स आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज गोइंग टू अचीव दी पोझिशन ए ओनली. इकडे येणार, त्यानंतर ना इकडे येईल काही अंतरावरती ती, बरोबर. आणि नंतर ना लास्टला ॲट द एंड वी कॅन सी इट इज गोइंग टू अचीव द सेम पोझिशन. पहिली केस आहे. Second case I would like to consider, might be you are remembering the cases which I have discussed at the time of the basic classes. दगड आहे इथं किंवा एखादा ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. It has been pushed by a force F. Okay, it is going to slide down and down like this. Second case आहे. And a third case, a ball or the sphere is there resting over the ground or the plane table, we can say at position A we can consider here, and the force F is applied over it. It gets displaces from this position and acquires a new position of equilibrium somewhere else here as a B after slight displacement from original position. Here, after slight displacement from the position A or original position, object slides, but again comes to the rest or again comes to the same position from where it has been displaced. In second case, we have displaced the object, we have applied the force on the object, and object has displaced and kept on displacing, and it has achieved a new position at a so large distance from the position from which it has been displaced. And in third case, the object is resting over the ground or the table. We applied force over it. It has got displaced and it has achieved a new position close to the original position for the equilibrium. नवीन पोझिशनला जाऊन थांबलेला आहे इथं. पहिल्या केसमध्ये ऑब्जेक्टला आपण फोर्स लावला. एक पॅन आहे, पातेलं किंवा एक पाटी आहे आपल्याकडे. माझ्याकडे सध्या नाही येत असं दाखवण्यासाठी का तुमच्याकडे. हां, त्याच्यामध्ये आपण काय ठेवलंय, एक मार्बल, एक गोटी ठेवलेली आहे काचाची, आणि काय केली आपण, डिस्प्लेस केली इथून अशी डिस्प्लेस केली, तिला फोर्स लावला, ती स्लाइड झाली टो अँड फोर्क पेंडुलम सारखी. ओके, कर्व्युलर मोशन अक्वायर केलं, पण आफ्टर सर्टेन टाइम इट हॅज अगेन केम टू द रेस्ट ॲट द सेम पोझिशन. ज्या पोझिशनला होती सुरुवातीला त्याच पोझिशनला आली पहिल्या केसमध्ये. दुसऱ्या केसमध्ये आपण डोंगरावरती आहोत, एक दगड आहे मोठा, त्याला आपण ढकलून दिलं, तो दगड खाली घसरत जाणार आणि कुठेतरी जाऊन पुढे जाऊन थांबणार. जशी पहिली त्याची थांबलेली कंडिशन होती इक्विलिब्रियमची, तीच त्याला नंतर ना इक्विलिब्रियमची कंडिशन मिळणार आहे, पण कधी मिळणार आहे माहीत नाही आपल्याला. थर्ड केसमध्ये काय आहे, फुटबॉल आहे, ग्राउंडवरती आहे, आपण पायाने त्याला किक मारली, हळू किक मारली, तो काय झाला, फुटबॉल थोडा डिस्प्लेस झाला आणि नवीन पोझिशनला जाऊन थांबला. या तीन ज्या केसेस आहेत त्या तीन इक्विलिब्रियमच्या टाइप्स आहेत. यातलं स्टेबल कुठलं आहे, अनस्टेबल कुठलं आहे आणि न्यूट्रल कुठलं आहे? First is stable, Unstable. third unstable, फर्स्ट इज अ स्टेबल, Second unstable. Second is unstable. अनस्टेबल आणि लास्ट Third वाला neutral. न्यूट्रल. न्यूट्रल ना, बरोबर ना? हो सर. हो. Exactly. Those are the cases of types of equilibrium. झोका खेळा किती, झोका, स्विंग, कशाचं एक्झाम्पल आहे सांगा बरं? स्टेबल आहे, अनस्टेबल आहे, न्यूट्रल आहे? Stable equilibrium. stable, स्टेबल इक्विलिब्रियम आहे. ओके, न्यूट्रलचं सांगा बरं एखादं एक्झाम्पल.
कॅरम ऑन अ कॅरम बोर्ड. राईट, अगदी बरोबर आहे. कॅरम खेळताना ज्या सोंगट्या असतात त्याला आपण डिस्प्लेस करतो, बरोबर ना? अरे बरोबर का? मुन्नाभाई एमबीबीएस, मुन्नाभाई एमबीबीएस पाहिलं ना? आठवते का ते क्वीन बरोबर ते आजोबा असतात बघा, आजारी असतात ते. Yes, sir. ऍक्च्युली द मूवी इज अबाउट द थॉट प्रोसेस. आपल्याला त्याच्याशी काय देणं घेणं थॉट प्रोसेसची. आय वॉन्ट टू नो अबाउट दॅट अ पर्टिक्युलर अ सीन, दॅट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ग्रेट. हां, आणखी Kick the ball. ओके, ग्रेट. फुटबॉलमध्ये आपण बॉलला किक मारलं की बरोबर दुसऱ्या पोझिशनला जाऊन थांबतो, राईट? हां. Roller. रोलर, ओके, हां, ग्रेट. हां, रोलर इज अन ऑल्सो एन एक्झाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. थोडा वेळ डिस्प्लेस होईल, पुढे जाईल आणि नंतर आणखी थांबेल. हां, अगदी बरोबर. हां, पुढे. हां, ग्रेट. थ्रो द स्टोन. मला लक्षात नाही आलं. कॅन यू प्लीज रिपीट? थ्रो द स्टोन. दगड फेकलेला, कुठली केस आहे? दगड फेकलेला स्टेबल आहे, अनस्टेबल आहे की न्यूट्रल आहे? हळू दगड फेकला, हळू. मोठा दगड. ओके, मोठा दगड हळूच डिस्प्लेस केला. ओके, हां, दॅट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ग्रेट. हां. आणि रोलिंग पिन गेम. खूप मोठा दगड आहे, खूप मोठा दगड आहे, त्याला ढकललं की तो पुढे जातोय आणि नंतर ना पुन्हा पाठीमागून आहे त्या जागेला थांबतोय. ती केस कोणती आहे मग? स्टेबल. स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगदी बरोबर आहे. स्केटिंग कुणीतरी टाकलंय ह्याच्यामध्ये. स्केटिंग कशाचं एक्झाम्पल आहे रे? न्यूट्रल. न्यूट्रल. स्केटिंग न्यूट्रल आहे की अनस्टेबल आहे? अनस्टेबल सर, Unstable. आपल्याला माहिती नाही. अगदी बरोबर. अनस्टेबल आहे का? आपल्याला माहित नाही कुठे जाऊन थांबणार आहे ते. जिथं आपल्याला माहिती आहे की ते थांबणार आहे. तर फुटबॉलमध्ये सुद्धा आपण पाहतो, जोराची किक मारली. कोणता पिक्चर आहे ते ऋतिक रोशनचा? हवेत बॉल तर बघून Krish. क्रिश कोई मध्ये. मिल गया. फिश. क्रिश आहे की कोई मिल गया, मला आठवत नाही एक्झॅक्टली. अरे कोई मिल गया. त्याच्यामधले जे त्याने जे किक मारलेले आहे ते स्टेबल आहे की अनस्टेबल आहे? अनस्टेबल. दॅट इज अनस्टेबल. जिथं पोझिशन आपल्याला माहित नाहीये, ओके, किंवा खूप लांब अंतरावरती जाऊन कुठे जाऊन थांबणार आहे ते, दॅट इज अन अनस्टेबल. परंतु फुटबॉल आहे आणि आपण जस्ट त्याला थोडीशी किक केली, दॅट इज अन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ग्रेट. तसंच स्केटिंगचं काय होणार आहे आपल्याला माहित नाहीये. जर का आपण पाय वाकडे नाहीत केले तर ते सर्व स्ट्रेट जाणार आहे, बरोबर ना? सरफेसवर डिपेंड असते. तेच की, म्हणजे आपल्याला कंडिशनच माहित नाहीत काय आहेत त्या. तर त्या केसमध्ये, किंवा जर का तुम्ही स्केटिंग करताय आणि रफ सरफेसवरून करताय, खूप जास्त फोर्स लावा लागते आणि लगेच थांबला तुम्ही पुढे जाऊन, दॅट इज अ न्यूट्रल ऑब्सल्युटली. बट इफ द पाथ इज अ स्ट्रेट अँड सो स्मूथ इट हेल्पिंग फॉर द मोशन. एक्झाम्पल घ्या की तुम्ही स्केटिंग करताय, कुठं डोंगरावरून करताय स्केटिंग. त्या केसमध्ये बर्फाळ प्रदेशामध्ये आपल्याला माहित नाही आहे वेअर विल बी गेट स्टॉप देअर. इट इज अनस्टेबल. पेंड्युलम कुणीतरी टाकलंय, कोणता रे पेंड्युलम? हे स्टेबल आहे की अनस्टेबल आहे की न्यूट्रल आहे? स्टेबल. पेंड्युलम इज अ Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम. ते पूर्वीची घड्याळ बघितलीत का? ते असंच काटा बघा असा हलणारा. येस सर. कशाचं एक्झाम्पल आहे? स्टेबल. स्टेबल. यात्रेतनं आणलेली गाडी चावीवरची, हे न्यूट्रल. न्यूट्रल. अगदी बरोबर आहे. झेपलं सर्वांना? स्टेबल म्हणजे काय, अनस्टेबल म्हणजे काय, न्यूट्रल म्हणजे काय? Yes, sir. सर्वांना कळालंय? Yes. ओके, ग्रेटच. काय झालं मला लक्षात नाही. न्यूट्रलचं काय झालं म्हटलं? आवाज क्लिअर नाही आला मला तुमचा. न्यूट्रलचं रिपीट करू म्हणताय का? ओके.
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मध्ये काय होतंय, आपण जर का स्लाइड डिस्प्लेसमेंट केली, त्याला फोर्स लावला तर ते थोडंसं पुढे जाऊन लगेच थांबतंय, त्याला म्हणायचं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. फॉर एक्झाम्पल, बंद पडलेली कार आहे, बंद पडली का ना, म्हणजे तिचं तेल संपलंय असं मला म्हणायचं आहे, फ्युल संपलेलं आहे, न्यूट्रल केली आपण तिला, म्हणजे गिअरमध्ये नाही एंगेज केली, पाठीमागून ढकलली आणि सोडून दिली, किती अंतर कव्हर करेल रे प्लेन रोडला? सरफेस प्लेन आहे, किती जास्त कव्हर करेल की थोडंसं कव्हर करेल मला म्हणायचं आहे? थोडंसं. थोडंसं कव्हर करणार आणि पुन्हा जाऊन कार थांबणार तिथं, बरोबर? दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. त्यानंतर कॅरमच्या सोंगट्या, आपण ज्यावेळेस खेळतो, कॅरम बोर्डच्या सोंगट्या आपण ज्यावेळेस तिला स्टक करतो, इम्पल्सिव्ह फोर्स लावतो त्याला, जर का इम्पल्सिव्ह फोर्स लावला तर काय होते, बरोबर एका पॉईंटपासून हलते आणि दुसऱ्या पॉईंट जाऊन थांबते, त्याच टेबलवरती थांबते. स्पेस हा डिफाईन्ड आहे, तिथं डिस्टन्स कव्हर केलेलं नोन आहे किंवा कमीत कमी आहे. ओके, ते जे एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम झालं. आणखी आपण कोणकोणती एक्झाम्पल दिली तरी न्यूट्रलची? सर गोळाफेक येऊ शकते. गोळाफेक बघितलं तर अनस्टेबल आहे, बघितलं तर न्यूट्रल ही आहे. सर ते थोड्या अंतरावर जाऊन थांबते ना. होतेच की, पण जर का मोठ्या माणसाने फेकला तर, मोठ्या माणसाने छोटा गोळा फेकला तर, म्हणून मी म्हटलं की दोन्ही केसेस येतात तिथं. भालाफेक आहे, गोळाफेक आहे. जर का डिस्टन्स कमी असेल, नो डाऊट डिस्टन्स कमी असेल तर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आहे, डिस्टन्स जास्त असेल तर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आहे. डिस्टन्स जास्त जरी असला आणि ओके. सरफेसला थोडा जरी स्लोप नसला तरी पण न्यूट्रल. डिस्टन्स जास्त म्हणजे डिस्टन्स किती जरी असलं आणि स्लोप नसलाच अजिबात सरफेसला तर न्यूट्रलच राहणार ना. नाही, ते कधी थांबेल माहित नाही ना आपल्याला. जर का आपण तो ऑब्जेक्ट किती वेळाने आणि किती अंतरावरती जाऊन थांबेल हे आपण प्रिडिक्ट करू शकत नसेल तर त्याला अनस्टेबल, तो कुठेतरी जाऊन थांबणार आहे, इट इज गोइंग टू फॉल समवेअर एल्स, दॅट इज अनस्टेबल. आपण हे पाहतो बघा, ते काय असतं ते डोंगरावरून वगैरे ते आपण जंप मारतो, ते काय असतं ते एक्झॅक्टली नेम त्याचं? पॅरा जम्पिंग. काय म्हटले? पॅरा जम्पिंग. पॅरा जम्पिंग, एक्झॅक्टली. पॅरा जम्पिंग आपण केलं आणि जर का वारं जोराने व्हायला लागलं, आपल्याला माहित होईल का आपण कुठे जाऊन थांबेल? आता आपण प्रिडिक्ट करू शकेल का कुठे जाऊन थांबेल? कुठेतरी जाऊन थांबेल आपण, नो प्रॉब्लेम, पण एक्झॅक्टली आपण सांगू शकेल का कुठे जाऊन थांबेल आपण? मला शिकते का मी काय म्हणतोय ते? अरे लक्षात येते का?